Let's get started. خب بچه ها، من اسکرین خود را شیر میکنم. اگر کدام مشکلی بود لطفا به من بگید. خب همگی اسکرین مرا دارین؟ Right now I don't have. Yes, it came. Okay. I have. Okay, Hassan, you have my screen. How about Mujgan? Miss Mujgan, do you have my screen? صفحه مرا دارین؟ Yes, I have. Okay, thank you so much. Tonight we are going to study words. Actually, this is the third unit of 4,000 essential words for students. As usual, we are going to first play the audio or the pronunciation of each word. You're going to listen very carefully. Make sure you're going to repeat the pronunciation of the words with yourself while the audio is being played. And then we're going to ask you to read all the words in the class. And after that, we're going to talk about the meaning in Persian. خب بچه اول به روال همیشگی صدا یا لسنینگی لغات ها رو پلی میکنم. شما همزمان که گوش میکنین به صدای اینا مطمئن شوین که پشت لسنینگ شما هم تکرار کنین تا تلفظ درست لغات ها را یا کلمات را یاد بگیرین. بعدش یک بار ما خودیم برای شما میخوانیم و بعد از شما میخوایم که کلمات را تکرار کنین و در اخیر میریم روی معنای فارسی و همچنان تمام جملات یا معنایی که به انگلیسی برای شما داده را همگی به فارسی برای شما توضیح میدیم. Okay, let's begin. خب بیاین شروع میکنیم با خود لیسنینگ. به دقت گوش کنین و تلفظش تکرار کنین. So it is unit 3, the first word. Let's get started. Unit 3. Word list. Alien. An alien is a creature from a different world. The alien came in peace. Among. If you are among certain things, they are all around you. There was a red apple among the green ones. Chart. A chart is a list of information. We used a chart to see how we had improved. Cloud. A cloud is a group of water drops in the sky. The sky was filled with white clouds. Describe. To describe is to say or write what someone or something is like. They described their tree as colorful, with gold ribbon and a star. Ever. Ever means at any time. Going skiing last winter was the most fun I've ever had. Fail. To fail means you do not succeed in what you try to do. Since he failed to get the job, he was sad. Grade. A grade is a score or mark given to someone's work. I managed to get good grades on my report card. Instead. Instead means in place of. He ate the carrot instead of the ice cream. Library. A library is a place where you go to read books. The library at school is full of books. Photograph. I like taking photographs. I took this photograph with my cell phone. Planet. A planet is a large round thing in space. Saturn is the planet with the ring around it. Report. A report is something someone writes for school or work. Karen had trouble writing her report. Several.
Several is more than two, but not many. He had to read several books for class. Shape. An object's shape is the arrangement of its sides and surfaces. Even with your eyes closed, you can feel the shape of it. Solve. To solve something is to find an answer to it. All the students could easily solve the math problem. Suddenly. If something happens suddenly, it happens quickly and unexpectedly. I was surprised when my friend suddenly shouted, "Happy birthday!" Suppose. To suppose is to guess. I suppose I should go home now. Understand. To understand something, you need to know what it means. Henry could not understand the message. View. To view is to look at something. Michael likes to view himself in the mirror. Okay, that's it, guys. The report. Okay, sorry. That's it. I hope you repeated the pronunciation after the audio. And now let's see how you got the pronunciation. The first word is, we say alien. It's alien. The second one is among. You don't say among, so it's among. Be careful with that. The third word is chart. We've got chart. And the other one is cloud. We have cloud, and then we have got describe. Describe. And then we have ever. Ever. And the next word is fell. We've got fell. And the next one is grade. Grade. And we have got instead. Instead. And finally we have got library in this page. Library. Library. And we've got a bunch of other words. We have got photograph. Photograph. So you can say it photograph, or you can say photograph if you really pronounce it like a Native American. And then we have got planet. Planet. Report. Report. And then we have got several. And we have shape. Shape. And we have solve. Solve. We have suddenly. Suddenly. We have suppose. And we have got understand. And finally we have view. We've got view. So let's make sure that you do not have any problem with the pronunciation, and then we will move to the meaning later. So who wants to read the words for me once from the class? Please raise your hand if you want to read it. هر کسی دوست داره لغات رو یک بار با تلفظ درست به خانه بریم، لطفاً دستایتان را بالا کنین. We have in here, you can raise your hand. Okay, nobody's raising. Let's ask Hassan. Could you read the first page? حسن میتونی صفحه اول را کلماتش رو بخوانی؟ Yes, teacher, I can read them. Begin, please. The first one, alien, Okay. among, chart, Okay. cloud, describe, ever, fail, Right. great, Good. instead, and library. Library. Can you go with the next page as well? Okay, teacher. Photograph. Photograph. You know, the فشار Photograph. اصلی روی Photograph. فی اول است. Photograph.
planet, report, Okay. several, shape, solve, suddenly, suppose, understand, and view. Very good. Thank you so much. That's really nice. And now let's ask Miss You're Mujgan. welcome. Can you read the words for us, please? Okay. Alien, among, chart, cloud, describe, ever, All right. fell, great, instead, library, Good. Can you go with the next page as well? photograph, planet, record, several, shape, solve, All right. suddenly, suppose, understand, view. Okay. The word is understand. Understand. All right. So we're going to talk about all of them one by one. So I think Arif is busy with the guest. Okay, let's begin. No, teacher, I'm not busy. You're not busy. You're there. Okay, nice to have you back in the class, Arif. Can you also read the words very quickly for us? Yes, teacher. Alien, Okay. among, chart, cloud, describe, ever, fail, great, in state, library, Very good. of, planet, report, several, shape, solve, suppose, Suppose. suppose, understand, view. View. Thank you very much, Mr. Arif. Now let's dive into the meaning and form, the function of that, and then with the pronunciation. حالا بیاین که در مورد معنای هر کلمه صحبت کنین و همچنان که فشار اصلی روی کدام هجای کلمه است تا تلفظ درستش رو شما داشته باشین. خب کلمه اول به انگلیسی alien تلفظ میشه. alien 2 هجا داره alien و معمولا من برای شما گفته بودم که پیش روی کلمه اینجا داخل از این براکتس یا قوسای بزرگ میبینین، اینا حروف نیست، اینا سمبل صداها هستن. این خطی که روی این میبینین یک خط خیلی کوچک مثل اپاسترافی است. این نشان دهنده فشار یا اون سیلابل استرس است که شما باید فشار اصلی رو روی ای بانین. پس میگین alien. یک وقت نشه که ایلیان تلفظ کنین یعنی فشار روی هجای دوم بانین. پس شما خیلی راحت از روی این فونتیک سیمبلز میتونین حدس بزنین که هجا روی کدوم فشار روی کدوم هجا است. خب در این کلمه چون 2 هجا داره شما میگین alien روی A هست و alien از لحاظ گرامری یا we say the form or the function of this is a noun. از لحاظ گرامری یا از لحاظ دستور زبان یک اسم است. شما میتونید اسم را در اول کلمات به جای subject یا در آخر به جای object استفاده کنید. اونا را ما قبلا گفتیم. So we say an alien is a creature from a different world. An alien is a creature from a different world. میگه alien یک موجودی است از جهان دیگر یا جهان متفاوت. خب در کل alien در فارسی به معنای بیگانه یا موجودی فضایی است. خب دو معنا داره، یا بیگانه میگیم یا موجودی فضایی. So مثالی که در اینجا داده شده شما تصویرم میبینین که گفته the alien came in peace. The alien came in peace یعنی آن موجود فضایی با صلح آمد. alien میشه موجود فضایی، the alien میشه آن موجود فضایی، came هم که میشه آمدن، in peace میشه با صلح، یعنی به خاطر جنگ نیامدن، اونا با صلح آمدن. So we say the alien came in peace.
That's about alien. The next word is among. It's not among. متوجه تلفظش باشین که این among نیست، صدای ا داره. سمبولش ببینین، شما فونتیکس را نخواندین ولی سمبول شبیه هشت هست، هشت فارسی، این صدای ا را داره و فشار روی هجای دوم است، چون among که است دو دانه هجا داره، among، و فشار اصلی روی هجای دوم است. میبینین خطک روی ا هست، این خطی که در اینجا ما برای شما گفتیم خطی کوچک، پس میشه among. Among. You do not say among. Alright? That's wrong. So the correct pronunciation would be among. Among is a preposition. It's a preposition in terms of parts of a speech. از لحاظ دستور زبان یک preposition یا حرف اضافه است که در مورد حرف اضافه ما تا به حال صحبت نکردیم، درس‌های آینده انشالله ما داریم. If you are among certain things، میگه اگر شما among میشه در میان، اگر شما در میان چیزهای مشخص باشین، they are all around you، آنها همگیشان در اطراف شما هستن، آنها در اطراف شما هستن. پس among در فارسی میشه در میان. ببینین اینجا تصویر رو ببینین که یک سیب در وسط یا در میان سیب سرخ در میان سیبای زرد قرار داره. پس حتما باید چهار طرف یک چیز پر باشه یا موجود باشه اشیاء دیگه. در اون زمان ما میتونیم بگیم که یک شیء در میانش اشیاء دیگر موجود است. خب ببینید اینجا مثال رو گفته There was a red apple. There was a red apple among the green ones. There was a red apple among the green ones. میگیم یک سیب سرخ در میان سیب‌های سبز بود. یک سیب سرخ در میان سیب‌های سبز بود. پس among میشه در میان. میتونید برای آدم استفاده کنیم. وقتی یک آدم در میان چند آدم دیگر باشه میگیم he is among people. He is among other people. یعنی او بین مردم ها هستن. اما یک کلمه دیگه هم که داریم ما معمولا شاگردا اشتباه میگیرن باش، between است. between میشه در وسط، یعنی بین دو چیز، نه بین چندین چیز. among که است تفاوتش با between امی است که اینجا چندین چیز باید در گرد و بری شیء اصلی وجود داشته باشه، نه فقط دوتا. پس اینجا میبینید که در گرد و بر سیب سرخ چندین دانه سیب زرد وجود داره یا سیب سبز. پس در این صورت ما میتونیم بگیم among. وقتی دو تا سیب باشه و در وسطش یک سیب سرخ باشه، او وقت ما نمیتونیم among بگیم، او وقت میگیم between. فقط فرقی among و between همی است. The next word is chart. It is chart. chart خودش یک هجا داره، فقط chart که همون صدای A هست، chart. از لحاظ دستور زبانم noun است. اینجا میبینید شما با حرف کوچکی N نوشته شده، این میشه noun یا اسم. So we say a chart is a list of information. chart به فارسی به معنای نمودار یا جدول است. نمودار یا جدول. خب اینجا گفته a chart is a list of information، یعنی نمودار فهرستی از اطلاعات است. list میشه فهرست، information میشه اطلاعات. خب مثالی که در اینجا استفاده کرده شما میبینید که یک نفر روی تخته یک چارت رو رسم کرده و او را بر دیگران تشریح میکنه. پس مثال را چگونه گفته؟ We used the chart to see how we had improved. We used the chart to see how we have improved. یعنی ما از یک نمودار یا جدول استفاده کردیم تا ببینیم چقدر پیشرفت کرده ایم. We used the chart یعنی ما از یک نمودار استفاده کردیم. used شکل گذشته است یا در زمان گذشته است. ما از یک جدول یا نمودار استفاده کردیم to see تا ببینیم how we had improved. How we had improved. چقدر پیشرفت کردیم. had improved که میشه زمان گذشته یک کامل است. اینا رو شما پشتش نگردین چون اینا درسای آینده است. The next word is cloud. Cloud. cloud هم فقط یک هجا داره و از لحاظ گرامری هم اسم است. It is a noun in terms of parts of speech. So we say a cloud is a group of water
a cloud is a group of water drops in the sky. A cloud is a group of water drops in the sky. cloud که به فارسی میشه ابر. ابر. توضیح انگلیسی یا معنای فارسیش، معنای انگلیسیش که توضیح داده این قسمی است. میگه a cloud is a group of water drops. میشه آب گروهی یا گروپی از قطرات آب در آسمان است. درست است. این امو اکسپلینیشن یا توضیح معنای کلاود به انگلیسی است. خب شما فقط با فارسی یاد بگیرین چون فعلا سطحتان خیلی پای است. وقتی کلاود میگیم شما فقط بگین که ابر. نیاز نیست او را به انگلیسی توضیح بدین. از فقط روی کتاب اگر خواستین بخوانین اینم باید بفهمین که a cloud is a group of water drops. water drops میشه قطرات آب. drops میشه قطرات، water که میشه آب. in the sky در آسمان. خب مثالی که در اینجا ورده گفته The sky was filled with white clouds. The sky was filled with white clouds. یعنی آسمان پر از ابرهای سفید بود. آسمان the sky میشه، was یعنی بود، filled میشه پر از filled with میشه پر از، white clouds پر از ابرهای سفید. پس اگر مکمل ترجمه کنیم میگیم آسمان پر از ابرهای سفید بود. was که میشه شکل گذاشتش. So the next word is describe. It is describe. describe کلا دو تا هجا داره و اصل فشار یا syllable stress ما میگیم در انگلیسی برش در هجای دوم است. نمیگین describe، میگین describe. ببین آی خیلی بلند تلفظ میشه. describe. So describe is a verb. از لحاظ گرامری یک فعل است یا اکشن است. شما میتونید بعد از سابجکت جمله تان استفاده کنید و describe در فارسی به معنای توصیف کردن است. توصیف کردن. خب ترجمه انگلیسیش ببین گفته to describe is to say or write what someone or something is like. What someone or something is like. To describe is to say. یعنی توصیف کردن یعنی گفتن. توصیف کردن یعنی گفتن. To say میشه گفتن. Or write و یا نوشتن. What someone or something is like. یا نوشتن این که کسی یا چیزی چگونه هست. ما توصیفش میکنیم. خب پشت ترجمه انگلیسیش فعلا شما نگردین، بازم این رو فقط ترجمه میکنم چون اگر احیانا بازم خواستین بخوانین در کتاب محض احتیاط باید بفهمین. So let's look at the example. مثالی که داده شما اینجا میبینین که دختر است، نمیفهم چی کار میکنه، تصویرش واضح نیست ولی از روی مثال میتونیم بفهمیم. It says they described their tree as colorful. They described their tree as colorful with gold ribbon and a star. یعنی آنها توصیف کردند. They described. آنها توصیف کردند their trees as colorful. یعنی درخت خود را رنگارنگ. درخت خود را رنگارنگ. colorful میشه رنگارنگ. with gold ribbon. با ریبن همون پارچه سرخ باریکی است، سرخ یا طلایی یا هر رنگی. پارچه باریکی است که با درخت بسته میکنه، مخصوصا به درخت کریسمس به خاطر تزیین. ریبن که در فارسی بعضی وقتا ما روبان میگیم، درست است. with gold ribbon با روبان های طلایی and a star و یک ستاره. معمولا درخت کریسمس را با ریبن های طلایی و ستاره ها و توبک ها چی میکنن؟ تزیین میکنن. پس جمله را اگر مکمل ترجمه کنیم میشه they described their tree as colorful. آنها درخت خود را رنگارنگ توصیف کردند با روبان طلایی و یک ستاره. پس describe میشه توصیف کردن. So the next word is ever. ever دوتا هجا داره ever و هجای اصلی یا فشار اصلی هم روی هجای اول است. میگن ever. هجای دوم زیاد فشار نداره، درست است؟
ever is an adverb. خودش از لحاظ گرامری یک قید است که معمولا قید را ما قبل از فعل استفاده میکنیم. خود ever یک قیدی است که ما بیشتر در زمان حال کامل استفاده میکنیم که بعدا این را میخوانین. و در جملات مثبت ما قبل از شکل سوم فعل استفاده میکنیم و در جملات سوالی هم استفاده میکنیم برای از اینکه پرسان کنیم. معنای ایور در فارسی میشه هرگز یا تا به حال یا در هر زمان. و چرا سه تا ترجمه بهش گفتیم؟ چون در جملات مثبت و منفی و یا سوالیه معنای ایور یک کمی تغییر میکنه. خب در اینجا گفته ever means at any time. ever به معنای در هر زمان است، در هر زمان. و یا تا به حال هم گفته میتونیم. مثلا اینجا جمله رو ببینید که نوشته کرده Going skiing last winter was the most fun I have ever had. I have ever had. Going skiing یعنی اسکی رفتن. Going skiing میشه اسکی رفتن. Last winter میشه زمستان گذشته. Was the most fun یعنی بهترین تفریح بود. fun میشه تفریح یا سرگرمی. I have ever had یعنی میشه تا به حال داشتم. اگر اینجا ever معنیش میشه تا به حال. پس اگر مکمل ترجمه کنم میشه اسکی رفتن در زمستان گذشته بهترین تفریح بود که تا به حال داشتم. I have ever had تا به حال داشته ام. چون زمان حال کامل است ما ترجمهش میگیم داشته ام میشه با وجودی که در گذشته اتفاق افتاد. So ever میشه هرگز. شما میتونید در جملات مثبت و یا سوالی هم استفاده کنید. مثلا میگه have you ever eaten spaghetti? Have you ever eaten spaghetti? آیا تا به حال یا هرگز اسپاگتی خوردی؟ خب میتونید در جملات سوالی هم استفاده کنید. کلمه بعدی the next word is fail. Fail is a verb in terms of grammar. از لحاظ گرامری میشه fail یا میگیم action و ترجمه انگلیسیش میشه to fail means you do not succeed in what you try to do. To fail means you do not succeed in what you try to do. To fail یعنی در فارسی fail میشه ناکام ماندن یا شکست خوردن یا موفق نشدن. To fail means یعنی به معنای you do not succeed یعنی موفق نشدی یا نمیشی in what you try to do در کاری که شما کوشش میکنه. خب جمله‌ای که اینجا برش استفاده شده میشه since he failed to get the job. since میشه به خاطری یا چون. since he failed to get the job چون او نتوانست شغل را یا وظیفه را بگیره. to get میشه گرفتن و failed میشه نتوانست یا ناکام ماند یا موفق نشد. چون او موفق نشد وظیفه را بگیره he was sad یعنی او ناراحت بود. ببین نفر اینجا روی چوکی نشسته و خیلی هم ناراحت است و جمله‌ای که در موردش هست گفته since he failed to get the job چون او نتوانست شغل را بگیره he was sad او ناراحت بود. failed میشه شکست خوردن یا موفق نشدن. So the next word is grade. grade میشه نمره یا امتیاز. امتیازی که شما در بازی، در امتحان و یا در هر جای دیگه که شما به دست میارین. grade is a noun. از لحاظ گرامری میشه اسم است و ترجمه انگلیسیش میگه a grade is a score or mark given to someone's work. میگه grade یک امتیاز. score میشه امتیاز. grade یک امتیاز or mark یا نمره. درست است؟ نمره یا برش میگیم علامه. علامتی است که به کار کسی داده می شود. یعنی کار میکنن میبینین که چقدر خوب کار کرده بهش نمره میتین یا علامت X. مثلا اینجا علامت A+ داده. A+ نشان دهنده امتیاز است. خب بیاین ببینین که مثالی که استفاده کرده چی است. I managed to get good grades. I managed to get good grades on my report card. managed
اینجا معنای توانستن هست، مدیریت کردن نیست. درست است؟ متوجه باشین. I managed to get good grades یعنی من توانستم نمره خوبی بگیرم. I managed یعنی I could، معنای manage میشه I could. I could get good grades یعنی من نمرات خوبی گرفتم، توانستم نمرات خوبی بگیرم. On my report card در کارنامه هم، کارنامه که همون پارچه که شما در آخر به دست میارین که گزارش امتحانتان است. ایرانیا بهش میگن کارنامه، ما بهش میگیم پارچه. خب کلمه بعدی instead است. It's called instead. instead کلا دوتا هجا داره، instead و هجا یا فشار اصلی روی هجای دوم است، میگیم instead. instead یعنی هجای دوم طولانی تر و بلندتر تلفظ میشه. and it is an adverb از لحاظ گرامری قید است و معنای انگلیسیش میشه instead means in place. instead به معنای به جای هست، به جای، به جای آن. مثلا میگیم که he ate the carrot instead of the ice cream. he ate the carrot instead of the ice cream یعنی او خورد چی را؟ هویج یا زردک را به جای آیس کریم. به جای چی؟ آیس کریم. اگر مکمل ترجمه کنیم میشه یعنی او به جای بستنی آیس کریم زردک خورد. یعنی او به جای بستنی یا آیس کریم هویج یا زردک خورد. پس میشه instead. instead معمولا متوجه باشین که بعد از instead preposition یا حرف اضافه of استفاده میشه. instead of دوتا اسم دو طرف استفاده میشه و پیش از اسم دومی حرف یا حرف اضافه of باید استفاده شود. کلمه بعدی library است. library کلا سه تا هجا داره. library البته در اینجا شما در فونتیک سمبولش که میبینید هم در هجای اول فشار آورده و هم در هجای دوم، یعنی هر دو تا هجایش اینجا صدای بلندتر باید داشته باشه، میشه library. اما ما بیشتر هجا رو روی سلابل فشار رو روی هجای دومش میمانیم. library. So it's a noun از لحاظ گرامری یک اسم است. And a library is a place where you go to read books. میگه لایبرری مکانی است که شما در اونجا برای کتاب خواندن میرین. پس لایبرری در فارسی میشه کتابخانه. میشه چی؟ کتابخانه. مثالی که داده اینجا The library at school is full of books. The library at school is full of books. یعنی کتابخانه در مکتب پر از کتاب است. Full of books میشه پر از کتاب. So that's about library. Let's move. We've got 10 more words. The next word is photograph. 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 It has 3 syllables. کلاً 3 تا هجا داره. Photograph. و هجای اصلی روی فو است، یعنی هجای اول فشار اصلی. ببینین تلفظش را photograph نگوین. photograph غلط است چون شما فشار رو روی هجای دوم میگذارین. کوشش کنه فشار رو روی هجای اول، میشه photograph. اینجا شما در فونتیکس میبینین که روی کلمه روی حرف او خطک یا چی رو مانده اپاستروفی را. پس این نشان دهنده ای است که باید فشار روی هجای اول باشه. photograph is a noun. خودش یک اسم است از لحاظ گرامری. میشه I like taking photographs. I like taking photographs یعنی من از عکس گرفتن خوشم میاد یا عکس گرفتن را دوست دارم. مثال بعدی گفته I took this photograph with my cell phone. یعنی من این عکس را، فوتوگراف میشه عکس، من این عکس را یا تصویر را با گوشیم گرفتم. من این عکس را با تلفن همراهم یا گوشیم گرفتم.
I took معمولا قبل از فوتوگراف take یا took که شکل گذاشته ایش هست استفاده میشه. مثلا اگر کسی رو میگین که میشه عکسی مرا بگیرین، شما میگین can you take my photograph. Can you take my photograph. میشه عکسی مرا بگیرین. The next word is planet. It's planet. planet هم دو تا هجا داره planet، ولی فشار روی هجای اول است، میشه planet. planet. It's a noun. خودش از لحاظ گرامری یک اسم است. And a planet is a large round thing in space. میگه planet یک شیء بزرگ و گرد در فضا هست. شیء بزرگ و گرد در فضا را ما میگیم سیاره. میگیم چی؟ سیاره. پس معنای پلنت میشه سیاره. اینجا مثالی که داده شما یک سیاره میبینید که کمربند داره و این سیاره را معمولا ما در فارسی به نام ساتورن میشه چی؟ زحل. سیاره زحل میشه چون کمربند داره. So we say Saturn is the planet with the ring around it. Saturn میشه زحل، سیاره زحل. Saturn is the planet میشه زحل سیاره است with the ring around it با یک حلقه دور آن. ring میشه حلقه، around it دور آن. خب در تصویرم میبینید میشه که سیاره زحل یک سیاره است که یک حلقه دورش داره. پس در انگلیسی هم میره چی رقم میگین؟ Saturn is the planet with the ring around it. With the ring around it. The next word is report. 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 It's a noun. خود report دو تا هجا داره و از لحاظ گرامری هم یک اسم است. Report هجای اصلی روی فشار اصلی روی هجای دوم است. report میگن. اگرچه این report دو تا شکل داره، هم شکل فعل داره و هم شکل اسم. در شکل فعل من حیث فعل اگر استفاده شد report هجا بیشتر روی دوم است، روی دوم. مثلا report میشه گزارش دادن، ولی اینجا چون report من حیث اسم استفاده شده به معنای گزارش هست، شما باید هجا رو روی اولش بگذارین. این قانون است در انگلیسی. اگر یک کلمه دو تا شکل داشته باشه، یعنی همزمان هم اسم باشه و هم فعل و دو هجایی باشه، اگر شکل اسمش رو ما استفاده کنیم فشار اصلی روی هجای اول است، میشه report. و اگر من حیث فعل استفاده کنیم فشار اصلی روی هجای دوم میشه report. So let's see what a report is. A report is something someone writes for school or work. میشه report یا گزارش چیزی است که کسی برای مدرسه یا کار مینویسه. مدرسه یا کار. پس همون رو گزارش میگیم. So let's look at the example. It says Karen had trouble writing her report. Karen had trouble writing her report. کارن که نامی خانم است، میگیم کارن در نوشتن گزارش مشکل داشت. trouble میشه مشکل، had هم که میشه داشتن. پس میگیم کارن در نوشتن گزارش مشکل داشت. had trouble. شما میگه had problem. هیچ مشکلی نداره، هر دوش یک معنا میده. The next word is several. ایره متوجه باشین که سیویرال نخوانین چون هجای وسطیش صدا نداره. several. So it's several بیشتر فشار روی هجای اول است. several و از لحاظ گرامری هم adjective است. It's an adjective we say, and the meaning or the description in English is several is more than two but not many. several به معنای چندین هست، چندین یا چند تا. در انگلیسی میگه several همیشه بیشتر از دو تا است ولی خیلی زیاد نیست.
یعنی شما اعدادی بین 3 4 5 6 را میتونید بگین several، حتی تا 10 تا، اما بیش خیلی زیاد اگر باشه شما several گفتن نمیتونید. So let's look at the example. It says he had to read several books for class. He had to read several books for class. had to میشه مجبوریت، یعنی مجبوریت رو نشان میده. میگیم که او آقا مجبور بود برای کلاس چند کتاب بخونه یا چند تا کتاب بخونه. several میشه چند تا. So the next word is shape. shape فقط یک تا هجا داره، ای که در آخر است اصلا صدا نداره، میگن shape نمیگن shapey. پس متوجه باشین. shape is a noun in terms of grammar. And it says shape is an object's shape is the arrangement of its sides and surfaces. Its sides and surfaces یعنی شکل یک جسم نحوه قرار گرفتن زلها و سطحهای آن هست. sides میشه زل یا اطراف و surfaces هم میشه سطح. خب این ترجمه انگلیسیش هست، پشت زیاد نگیرین چون خیلی مغلق است شما این را حفظ کردن نمیتونید. مثالی که آمده میشه even with your eyes closed. even with your eyes closed. even میشه حتی با چشمان بسته. even with your eyes closed. حتی با چشمان بسته you can feel the shape of it. میتوانی شکل آن را احساس کنی. feel the shape یعنی شکل آن را احساس کنی. feel میشه احساس کردن. پس شکل از لحاظ گرامری یک اسم است. مثلا میگیم که the shape of my desk is square. the shape of my desk is square یعنی شکل میز ما مستطیلی است. مستطیل. The next word is solve. solve is a verb. خود solve از لحاظ گرامری یک فعل است and فقط یک تا هجا داره، نمیتونید بگین solve میشه solve. ای که در آخر است ای تلفظ نمیشه. To solve something is to find an answer to it. solve به معنی حل کردن است. به معنی حل کردن یعنی حل کردن چیزی به معنی پیدا کردن جواب آن هست. ترجمه انگلیسیش است. So let's look at the example. مثالی که آمده میگه all the students could easily solve the math problem. all the students could easily solve the math problem. یعنی تمامی دانش آموزان could توانستند easily solve براحتی حل کنند. چی را حل کنند؟ the math problem مسئله ریاضی را یا اما سوال یا مشکل ریاضی را. پس اگر جمله را به صورت مکمل ترجمه کنیم میشه همه دانش آموزان توانستند به راحتی مسئله ریاضی را حل کنند. So the next word is suddenly. Suddenly is a word that has suddenly 3 syllables. 3 syllables. 3 تا هجا داره و فشار اصلی روی هجای اول است. میشه suddenly. کسی نباشه بگه suddenly چون اونجا شما فشار رو روی هجای دوم میگذارین و تلفظ میشه اشتباه. پس میشه suddenly روی هجای دوم و سوم زیاد فشار نیارین. Suddenly is an adverb and it means if something happens suddenly. میگه اگر کدام چیزی به صورت suddenly اتفاق بیفته. Suddenly it happens quickly and unexpectedly. میگه سریع و غیر منتظره رخ میده. پس suddenly در فارسی به معنای ناگهان یا به طور ناگهانی است. به طور ناگهانی. مثالی که آورده در اینجا ببینین گفته I was surprised when my friends suddenly shouted happy birthday. So میگه I was surprised یعنی من متعجب شدم یا تعجب کردم when my friends وقتی دوستایم suddenly shouted ناگهان فریاد زدن. چی فریاد زدن؟
happy birthday. تولدت مبارک. پس اگر به صورت کل ترجمه کنیم، ترجمه خیلی درست میشه وقتی دوستانم به طور ناگهانی فریاد زدن تولدت مبارک، تعجب کردم. یعنی قسمت فعلش در آخر ترجمه میشه. I was surprised. The next word is suppose. Suppose. ببین دو تا هجا داره و فشار اصلی روی هجای دوم است. شما نمیگین suppose، یعنی فشار رو روی اولی نگذارین، فشار بیشتر روی دوم باشه، میشه suppose. Suppose. Suppose is a verb. Suppose از لحاظ گرامری فعل است و به معنای فرض کردن یا حدس زدن است. To suppose is to guess. Suppose میشه guess یعنی حدس زدن، ولی بیشتر با معنای فرض کردن استفاده میشه. میشه I suppose I should go home now. suppose بعضی وقتا فکر کردن ما نمیده، پس در این جمله پایین بیشتر معنای فکر کردن میشه. میگه I suppose I should go home یعنی فکر میکنم باید به خانه برم، فکر میکنم باید خانه برم، یا حدس میزنم باید خانه برم. در اینجا معنای فرض کردنش استفاده نمیشه. Let's go to the next word. فقط دوتای دیگه مونده. The next word is understand. Understand is a verb. خودی understand یک فعل است و understand خودش چند تا هجا داره ببینیم. understand سه تا هجا داره. understand سه تا هجا داره و فشار روی هجای آخر است. میگیم understand. نمیگین understand. So be careful with the pronunciation. Understand is a verb از لحاظ گرامری فعل است. To understand something you need to know what it means. و معنای understand میشه فهمیدن. ترجمه انگلیسیش هم خب توضیح انگلیسیش میگه to understand something یعنی برای فهمیدن چیزی. You need to know what it means. باید بدانید معنی آن چی است. So let's look at the example. مثالی که آمده میگه Henry could not understand the message. Henry could not understand the message. یعنی هنری نتوانست پیام را بفهمه یا درک کنه. understand تنها فهمیدن ترجمه نمیشه، بعضی خود درک کردن نمیشه. مثلا میگین که من شما را درک میکنم، در انگلیسی میگین I understand you. یا مثلا میگین که من اوضاع را درک میکنم، در انگلیسی میشه I understand the situation or condition. The next word is view خودش یک هجا داره. view and it is a verb از لحاظ گرامری فعل است. and to view is to look at something. view به معنای نگاه کردن یا مشاهده کردن است. to view is to look at something یعنی view به معنای دیدن طرف چیزی یا نگاه کردن. so let's look at the example. مثالی که شما اینجا میبینین است Michael likes to view himself in the mirror. یعنی مایکل دوست داره خودش را در آینه نگاه کنه. پس معنای ویو میشه نگاه کردن. It's a verb. And that's it. خب امیدوارم معنای همه کلمات را فهمیده باشین. خب مستقیم از این کلمات میریم روی تمریناتی که داریم. بیاین ببینیم که شما چقدر از درس فهمیدین و تمرینات را با هم انجام میدیم. So are you guys still there? هنوزم اونجا هستین یا که امیدوارم خواهی نرفته باشین. Okay, good job Arif. Thank you so much for giving me a thumbs up. خب بیاین بچه ها روی مثال هر کسی را که گفتم جواب را برای من بده. در تمرین اول or exercise A it says circle the right definition for the given word. یعنی تعریف درست کلمات را در پایین شما چیکار میکنین؟ حلقه میزنین.
اینجا کلمه رو داده، در زیرش 3 تا معنا داده، 3 تا معنا. مثلا معنای suddenly کدامش درست است؟ خب اولش رو مبر شما انجام میتونم. suddenly میشد ناگهانی یا به طور غیر منتظره. space که میشه مکان، پس ایجاب درست نیست. B a list of information، یک لیستی از اطلاعات، این هم درست نیست. A picture، تصویرم درست نیست. Unexpectedly، به طور غیر منتظره، پس جواب درست میشه C. یعنی بعضی اوقات شما لازم دارین که در انگلیسی یک کلمه رو زیاد تکرار نکنین. مثلا شما suddenly را 4-5 دفعه تکرار نکنین، میتونین از معنایش یا سینونیم در انگلیسی میگیم مترادفش هم استفاده کنین. پس suddenly و unexpectedly در انگلیسی سینونیم یا مترادف است. شما بعضی جای unexpectedly استفاده میکنین، بعضی جای هم suddenly. پس هر دویش هم معناست. Let's go to the next one. grade. grade را امیدوارم یادتان باشه. معنیش میشد امتیاز یا نمره. خب let's ask عارف can you read number 2؟ میتونی از نمبر دوم را بخوانی و معنی که grade را به انگلیسی پیدا کنی؟ Okay, teacher. Great. Number A. A score or mark on someone's work. امتیاز یا نمره. What is mean score? score میشه امتیاز. یک نمره یا یک مارک نشان برای یک چیزی، برای کار کسی. کار کسی. B. A small copy of something larger. یک کپی کوچک از یک چیزی کلانتر، بزرگتر. Where you go to read. جایی که شما میخوانید، برای خواندن میرین. آفرین. D. writing for school. کاغذی که نوشته میکنید برای مکتب. نوشته. خب جواب درست کدام است؟ writing for school. A small copy of something. Grade میشه درجه و نمره. D teacher یا E. A score or mark on someone's work. Excellent. Very good. Very good. That's correct. جواب درست میشه A. I don't know why can I not highlight it. چرا highlight نمیکنم؟ Control H. Shift H. Okay. So that's correct. Thank you so much, Arif. The answer is correct. جواب درست میشه A. A score or mark. امتیاز یا نمره‌ای که شما از کارتان به دست میارین. Number 3. View. Hassan, can you do it for me? Okay. Yes, sir, I can solve it. View, A, to find an answer. B, to not succeed in what you try to do. C, to guess. D, to look at something. I think the option D is correct, to look at something. Excellent. یعنی که به چیزی نگاه کنی. Excellent. Very good. The correct answer is D. جواب درست D است و معنای view میشد نگاه کردن. پس در انگلیسی میشیم to look at something. To look at something. Very good. The next word is ever. Let me zoom it in a little bit. باشه کم زوم کنیم. Okay. So, Miss Mujgan, are you there? Yes, I'm here. Okay. Can you give me, can you tell what's the meaning of ever? Number 4. Number 4, yeah. Ever میشه هرگز. It quietly and unexpectedly be at any time. C, all around you. D, to do the first thing.
ever اگه اینجا معنی هرگز رو بده میشه be at any time. excellent. At any time. در هر زمانی میشه؟ در هر زمانی. At any time. بله. Excellent. Very good. That's correct. And we have got number 5, library. Library. So I'm going to read it. Miss مژگان، من میخوانم 4 تا گزینه را، شما جواب درست رو برای من بگین کدامش است. Library. Space and things in space. A place where books are. From a different world. A round thing in space. Which one is correct? گزینه C. A place where books are. Okay, option C is correct. A place where books are. جایی که کتاب ها هستن. Thank you so much, that's correct. Arif, can you do number 6 for me? Report. A paper. Report. Many of some things be around thing, drops of water in the sky. A paper. Report a paper, teacher. Excellent. Report is a paper. Report میشه گزارش یا یک ورق. Excellent. Thank you. That's correct. Yeah. Number 7, shape. Hassan. Something written for school. What something looks in place of a small copy of something. Option B is correct. What Option something B. looks like. یعنی چیزی که یعنی چه رقم یک یک شی به چیزی که نظر میرسه. میتونه باشه دیگه. Okay. چطور یک شی به اینطوری. نظر میرسه رو به نام شکل یا شیپش میگیم. Thank you so much. The next one, chart. What's the meaning of chart? در اینجا 4 تا گزینه داریم. chart کدومش درست است؟ A paper, a copy, a group or a list. Let's ask Miss I think option D is correct. option Oh, D. Yeah, you're right. Thank sorry. you so much. Yeah. That's right. Chart is a list. Thank you, Hassan. Chart میشه list یا نمودار، جدول. Among گزینه درست میشه in the middle of something، در بین کدام چیزی. And finally number 10, solve. Solve. Arif, you can tell me the answer for solve. Are you there, Arif? Hello? Okay, I think he's gone. Yeah, he's back. Sorry, teacher. It's okay. کدام بود؟ Number 10, solve. Solve. To guess, B. To look at something, to find an answer, to not succeed in what you try to do. Solve به معنی حل کردن. To find an answer. C. Excellent. یعنی جواب چیزی را پیدا کردن. کاملا درست است. Thank you so much. That's correct. و گزینه تمرین B کار خانگی شماست یا وظیفه است که شما باید انجام بدین. در اینجا گفته circle the word that fits the definition. Circle the words that fits the definition without warning. بدون اخطار. پس چی میشه؟ اینا رو شما باید جواب درستش رو پیدا کنین. اینجا فریزا برای شما داده شده، شما معنی درستش رو یا کلمه درست رو برای اونا انتخاب کنین. معنا رو این دفعه برعکس داده، شما رو معنی رو داده، شما کلمه رو باید انتخاب کنین. مثلا نمبر 2 not an exact amount but less than many. میگه تعداد دقیق نه بلکه کمتر از خیلی. پس کدام کلمه جواب درست میشه؟ several. اولش میشه without warning، بدون warning یا اخطاریه.
گزینه درست میشه suddenly یا ناگهانی. وقتی کسی را اخطار نمیدین ناگهان اتفاق میفته. So you can do this one. اینا رو شما باید انجام بدین. و تمرین C همچنان وظیفه خانگی است. شما اینا رو باید تکمیل کنین. Write the word that best fits each sentence. از این دو تا کلمه که در اول داده شده شما اینا در خانه درست جایگزین کن. تمرین خیلی خوبی است. شما باید معنی کلمه را بفهمین تا در جایگاه درست استفاده کرده بتونین. در غیر صورت استفادهش سخت است. و دیگه ماند بخش ریدینگش که باز شب دیگه انشالله با هم انجام میدیم. حال با این دو تا تمرین که وظیفه خانگی شما هست، یک تا وظیفه خانگی هم دارین که فردا شب گرامر داریم. قبل از اینکه درس گرامر رو شروع کنیم، کسایی که داخل صنف بودن مس مژگان، مستر عارف و مستر حسن، مثل دفعه قبل شما از 20 تا لغتی رو که خواندین حداقل 8 تا 10 تا این لغات رو شما باید یک داستانی سر هم کنین. از پیش خود داستانی سر هم کنین که 10 تا از این کلمات در داستان استفاده شده باشه. حداقل 10 تا یا 8 تا، ولی کمتر از اون نباید باشه. قبل از اینکه ما درس بعدی رو شب دیگه شروع کنیم، شما داستانتان رو میخوانین و میبینیم که چطور کلمات رو در جای درست و شکل درستش استفاده کردین یا خیر. بعد در مورد اشتباهایی که میکنین باز صحبت میکنیم بعد از کلاس. Thank you so much everyone. I think this is absolutely enough for tonight and I'll leave you with the lesson. درسایی که خواندین امروز اینا رو برین مرور کنین، تمریناتش رو انجام بدین و یک داستان کوتاه که 10 تا لغت هم داشت استفاده شده برای فردا شب بنویسین. اگر سوال کسی راجع به لغتایی که امشب خواندیم دارین، you can ask. You can simply raise your hand. You can ask any kind of question you have regarding the lesson or out of the lesson, whatever. هر سوالی راجع به درس، خارج درس، هر چی که بود میتونید آزادانه پرسان کنید. Okay, is there any question? No question, sure. Okay, thank you so much. It's enough for today. Absolutely enough. I wish you have a very beautiful night with sweet dreams. And enjoy your life, everybody. I'll see you tomorrow night in the class. Goodbye, teacher. Thank you. Goodbye, good night, Arif. Good night, Hassan. And good night, Miss Mujgan. Good night. Okay. Miss Mujgan, did you want to say something? What? Did you want to say something? میخواستی چیزی بگی؟ No. Okay. Good night then. Have a nice time. See you tomorrow. Good night. Bye. Goodbye, Bye. teacher. Bye. Goodbye. Have a nice time.